नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। ख़बर ये है कि आज YSRCP यूथ विंग की जानिब से DSC में धांधलियों को लेकर एक बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनक़िद किया गया। इस मौके पर YSRCP यूथ विंग ने मुतालबा किया कि जो धांधलियाँ DSC में मुनक़िद हुई हैं उसमें जो है फ़ौरी तौर पर इंक्वायरी कराई जाए, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया गया कि इसमें इर्रेगुलरिटी हुई है, माल प्रैक्टिस हुई है और नाइंसाफ़ी हुई है एलिजिबल कैंडिडेट्स के साथ, यानी जो अहल थे DSC में उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। इस मौके पर शेख हसीना बी ने बताया कि YSR कांग्रेस पार्टी स्टेट के नायब सदर काटासानी शिवा नरसिम्हा रेड्डी, बुट्टा प्रटुल और दीगर अहम क़ायदीन YSRCP के यूथ क़ायदीन ने, नौजवान क़ायदीन ने जो है ज़िला कलेक्टर डॉक्टर A श्री से मुलाकात करके एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया और मुतालबा किया कि DSC में जो भी धांधलियाँ हुई हैं उसे फ़ौरी तौर पर एक इंक्वायरी के ज़रिए साफ़ किया जाए और जो हक़दार हैं उन्हें नौकरियां फ़राहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर YSRCP यूथ विंग ने बताया कि बड़े पैमाने पर ये धांधलियाँ हुई हैं। इस मौके पर चलो ज़िला कलेक्ट्रेट जो रखा गया था मेगा DSC का, इसमें बहुत सारे मंडलों से लोगों ने शिरकत की। YSRCP यूथ विंग की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर पेपर लीक, डाटा लीक और मेरिट लिस्ट गायब होने का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत 15 लाख रुपये लेकर जॉब देने का भी जो है सवालिया निशान लगाया गया। और इसी तरीके से फेक सर्टिफिकेट, डुप्लिकेट सर्टिफिकेट्स के ज़रिए भी जो है हुकूमतों ने DSC में जो नाअहल हैं उन्हें जो है जॉब प्रोवाइड करने यानी नौकरी देने का जो है बात का इल्ज़ाम लगाया है। ये तमाम मामले को आप मुकम्मल वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि YSRCP के यूथ विंग की जानिब से किस तरीके से संगीन इल्ज़ामात जो NDA हुकूमत है यानी चंद्रबाबू नायडू, जनसेना और BJP की हुकूमत जो रियासत में चल रही है उसको लेकर YSRCP यूथ विंग ने लगाया है। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी से दस्तयाब हो सके। కూటమి ప్రభుత్వం వైఖరి కూటమి ప్రభుత్వం వైఖరి కూటమి ప్రభుత్వం వైఖరి ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం 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 కూటమి ప్రభుత్వం వైఖరి రక్షించాలి కూటమి ప్రభుత్వం వైఖరి రక్షించాలి కూటమి ప్రభుత్వం వైఖరి రక్షించాలి చెట్టు మీద కొంగ చంద్రబాబు దొంగ చెట్టు మీద కొంగ చంద్రబాబు దొంగ కూటమి ప్రభుత్వం వైఖరి రక్షించాలి కూటమి ప్రభుత్వం వైఖరి రక్షించాలి విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే 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 విచారణ జరిపించాలి విచారణ వెంటనే జరిపించాలి విచారణ వెంటనే జరిపించాలి నష్టపోయిన DSC అభ్యర్థులకు వెంటనే నష్టపోయిన DSC అభ్యర్థులకు వెంటనే నష్టపోయిన DSC అభ్యర్థులకు వెంటనే DSC పేరుతో దగా చేసిన కూటమి ప్రభుత్వ వైఖరి DSC పేరుతో దగా చేసిన కూటమి ప్రభుత్వ వైఖరి నష్టపోయిన DSC అభ్యర్థులకు వెంటనే ఉద్యోగుల జీవితాలతో ఆటలాడుతున్న నారా లోకేష్ వెంటనే ఉద్యోగుల జీవితాలతో ఆటలాడుతున్న నారా లోకేష్ వెంటనే చంద్రబాబు
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, కూటమి ప్రభుత్వం వైఖరి, కూటమి ప్రభుత్వం వైఖరి, విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే రాజీనామా చేయాలి, విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే రాజీనామా చేయాలి, విద్యాశాఖ మంత్రి కాలింగ్ లెటర్ కూడా వచ్చింది. మీ పేరు చెప్పి చెప్పండి అమ్మా. నా పేరు షేక్ మస్తాన్బి. నా మార్క్స్ 75.8806. కాల్ లెటర్ వచ్చింది. ఇట్లా రిజెక్టెడ్ లిస్ట్లో నా పేరు లేదు, సెలక్షన్ లిస్ట్లో నా పేరు లేదు. ఇప్పుడు ఎందుకు లేదనేది రీజన్ నాకు తెలియాలి. ఇప్పుడు తప్పు జరిగినప్పుడు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు కదా. తప్పు జరిగిందని ఇంక దీనికి రుజువు కదా. నా పేరు అసలు గ్రీవెన్స్కి కూడా అప్లై చేసినాము, ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు. ఇట్లా కోర్టులు కేసులు వెంట తిరగాలంటే మా శక్తి స్తోమత లేదు. ఇప్పుడు మాకు న్యాయం కావాలి. ఎందుకోసం నా పేరు సెలక్షన్ లిస్ట్లో లేదు అనేది ఇంతవరకు నాకు తెలియదు. ఎంతో మనోవేదనకు గురై ఉన్నాను నేను ఇన్ని రోజులు. నాకు ఎందుకు అనేది తెలియాలి. సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయాల్సిందే. ఎందుకు తప్పు జరిగినప్పుడు ఎందుకు సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయట్లేదు? మస్తాన్బి, షేక్ మస్తాన్బి. ఈరోజు మేము కలెక్టర్ గారికి డిఎస్సి ఎగ్జామ్ల పైన జరిగిన అవకతవకలపైన అన్నిటిపైన కూడా సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలి లేదా సిబిఐ వాళ్ళతో ఎంక్వైరీ జరిపించాలి అని చెప్పి వినతి పత్రం కూడా అందించడం జరిగింది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారికి. ఏదైతే ఈరోజు మా అమ్మడి కూడా మాతో పాటు ర్యాలీలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఒక అమ్మాయి, తను పేరు హసీనా బి. సో తను ఆల్రెడీ 75 మార్క్స్ వచ్చినాయి. అదేవిధంగా మనకి కాల్ లెటర్ కూడా వచ్చింది. సర్టిఫికేట్స్ ఎంక్వైరీకి కూడా పిలిచి లాస్ట్లో నీకు ఉద్యోగం రాలేదని చెప్పి ఆ అమ్మాయిని తప్పియడం జరిగింది. ఇట్లాంటివి ఎన్నో కేసులు ఉన్నాయి ఈ కర్నూలులోనే. ఏదైతే అర్హులైనారో వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు రాకుండా 15 లక్షలకి ఒక్కొక్క పోస్ట్ అమ్మిన ఘనత కూడా ఈ రాష్ట్ర కూటమి సర్కార్దే. కాబట్టి ఏదైనా ఉన్నా అవకతవకలు జరిగింటే ఇవన్నీ కూడా అన్నీ విచారణ జరిపించి ఎవరైతే అర్హులో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ డిఎస్సిలో అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ. ఎందుకు అంటే డిఎస్సి అనేది ఒక టీచర్ పోస్ట్ అనేది కూడా భావితరాలకి వీళ్ళు భావితరాలని అందించాల్సిన వాళ్ళు స్కూళ్ళల్లో అంతా కూడా. కాబట్టి వీళ్ళు చదువు చెప్పడానికైనా వాళ్ళకు కూడా వచ్చిండాలి కదా. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయో అవన్నీ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ అవకాశం కల్పించాల్సిందిగా నేను ఈ కూటమి సర్కార్ని కోరుకుంటూ, ఎవరెవరైతే దీంట్లో అవకతవకలు చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా కఠినంగా శిక్షించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఆల్మోస్ట్ 3.5 lakh పీపుల్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు, అప్లికెంట్స్ రాశారు. దాంట్లో అందరి మెరిట్ లిస్ట్ ఓపెన్గా పబ్లిసైజ్ చేయకుండా ఓన్లీ 16,000 మెంబర్స్కి, అది కూడా డైరెక్ట్గా ఫోన్ ద్వారా మెసేజ్ పంపించి మీరు సెలెక్ట్ అయ్యే ఉన్నారు. కానీ ఆ 16,000 మెంబర్స్లో కూడా క్లియర్ కట్గా వస్తే వాళ్ళు కాల్ వెరిఫికేషన్ చేసుకొని క్లియర్ కట్గా వచ్చి వాళ్ళ లెటర్స్ అన్నీ వెరిఫై చేయించుకున్న తర్వాత కూడా ఆల్మోస్ట్ 1 year అవుతుంది వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇవ్వకుండా. ఎందుకు ఇవ్వలేదో కూడా చెప్పకుండా, ఈ రీజన్ వల్ల ఇవ్వలేదు, మీకు మెరిట్ లేదు, తక్కువ వచ్చిందని కూడా చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా మెసేజ్ పంపించారు మీకు జాబ్ వచ్చిందని. వచ్చారు, సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫై చేశారు, మళ్ళీ ఏం చెప్పకుండా వదిలేస్తారు. ఈరోజు మీరు చూస్తే అట్లాంటి క్యాండిడేట్ ఒకరు హసీనా బేగ్ అనేసి తనని తీసుకొచ్చింది. తను కూడా షేక్ హసీనా. సో తను వచ్చి ఇప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. ఇట్లా చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా చాలా మందితో మాట్లాడాం, కానీ ఇప్పుడు నిన్న సడన్గా అనుకొని కర్నూలు దాకా రాలేకపోయారు కాబట్టి ఓన్లీ ఒకరు ఇద్దరు పరిచయం చేసి ఇప్పుడు తీసుకొచ్చాము. ఇదే దాంతో క్లియర్ కట్గా స్పోర్ట్స్ కోటాలో మీరు ఇస్తా అన్నారు. ఎప్పటి నుంచో నడుస్తుంది. దాంట్లో మీరు ప్రతిసారి ఏంటిది, ఒక స్పోర్ట్స్ కోటా మీకు సర్టిఫికేట్ ఉంటే మీకు కొంచెం పర్సంటేజ్ ఇచ్చి దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్ రాసి మీరు అర్హులో కాదో చూసుకొని ఒక ట్రాన్స్పరెంట్గా మీకు ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు ఈసారి అట్లా ఏం లేకుండా, రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కూడా లేకుండా, డైరెక్ట్గా రికార్డ్స్ కూడా ఏవి పబ్లిక్ పెట్టకుండా, ఎవరికి ఇస్తున్నారో ఏమి చెప్పకుండా చాలామంది ఏంటి వాళ్ళ ఇంట్లో అదే ఒక పీఈ టీచర్ వాళ్ళ వైఫ్ కంట వాళ్ళ బ్రదర్ కంట వాళ్ళకి అలా ఇస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కదా, అరైజ్ అవుతున్నాయి కదా. దాని అన్నిటికీ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి కదా. గవర్నమెంట్ అనేది యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దిస్. మేమేదో క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే మా మీద కేసులు పెట్టేసి మా వైసీపీ తరఫు నుంచి కేసులు పెట్టేసి భయపడిస్తున్నారు. అది కాదు కదా పాయింట్. సో ఇవన్నీ అవకాశాలు అన్నీ చూసాం కాబట్టి ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఈరోజు కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము, ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము. సో ఆ రిప్రజెంటేషన్లో ఏదో న్యూట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కావాలి. అదేంటి మళ్ళీ మేమే ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకుంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఇంకా వాళ్ళే ఎగ్జామ్ రాసి వాళ్ళే స్కామ్ చేసి వాళ్ళే చేసినట్టు ఉండకూడదు కదా. సో ఒక న్యూట్రల్ ఐదర్ సిబిఐ ఆర్ సిట్టింగ్ జడ్జ్ జ్యుడిషియరీ కన్నా ఎవరికైనా ఇచ్చేసి క్లియర్ కట్గా దీనిలో ఏమైంది, ఏమి మిస్ హ్యాప్స్ అయ్యాయి అనేసి, అదొకటే కాకుండా మిగతా వాళ్ళు మెరిట్లో ఎవరైతే అచీవ్ అయ్యారో
వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా రావాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ కోసం చాలామంది ఏళ్ళ తరబడి వాళ్ళు అదేంటిది ఇంట్లో దూరంగా ఉండి కోచింగ్ క్లాసెస్ కంటూ వెళ్ళి చదువుకొని వాళ్ళు అదేంటిది ఎగ్జామ్ మీద అన్ని వాళ్ళ టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుని 1-2 years దే స్పెండ్ ఆన్ దిస్ ట్రైనింగ్ అండ్ దెన్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ కోసం రాస్తున్నారు. అట్లాంటి ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఉంటుంది కదా, సరే ఇప్పుడు వాళ్ళకన్నా ఎవరైనా బెటర్గా వచ్చి వాళ్ళకి మార్క్స్ వచ్చే, నాకన్నా బెటర్గా మార్క్స్ వచ్చే వాళ్ళు పోయాయి అనుకుంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కానీ నాకు బెటర్ మార్క్స్, నేను అర్హుతుడిని, వాళ్ళు జస్ట్ డబ్బులతో కొన్నారు లేకపోతే ఏదో ఒక రిలేషన్షిప్తో తీసుకున్నారు అని చెప్తే కరెక్ట్ కాదు కదా. సో దానివల్ల ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఖచ్చితంగా జరగాలనేసి మేము కోరుకుంటూ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నిరుద్యోగులకు అందరికి కూడా మెగా డిఎస్సి ఎగ్జామ్ నిర్వహించినారు. ఆ మెగా డిఎస్సి ఎగ్జామ్ మొత్తం అవకతవకలతోనే జరిగింది. ఇది మెగా డిఎస్సి ఎగ్జాము నిరుద్యోగులకి లేకపోతే ఎవరైతే కష్టపడి చదివినారో వాళ్ళకు ఉండేలాగా లేదు. ఇది ఎవరైతే డబ్బులు పెట్టి పదవి పోస్ట్ కొనాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈరోజు వచ్చే విధంగా డిఎస్సి ఎగ్జామ్ ప్రక్రియ అనేది కూడా మొత్తం ఉంది. ఈరోజు మనం చూసుకుంటే దాని గురించి ఎవరైనా ప్రశ్నించినా ఇది మామూలుగా చక్కగా జరగలేదు లేదంటే ఏదైనా లోటుపాట్లు ఎత్తి చూపించినా కూడా, ఎక్కడైనా వాళ్ళ అభిప్రాయం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళందరినీ పిలుచుకొని పోయి ఈరోజు క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి అంత పెట్టి వాళ్ళని ఈరోజు ఇబ్బంది పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ కూటమి సర్కారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఏదైతే ఒక్కొక్క డిఎస్సి పోస్ట్ 15 లక్షలకు అమ్మినారు అని చెప్పి ఏదైతే కూటమి సర్కార్ పైన ఆరోపణలు వస్తున్నాయో దీనికి అందరికీ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఎడ్యుకేషనల్ మినిస్టర్ నారా లోకేష్ గారు కానీ దీనిపైన స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఈరోజు ఫోన్లలో మాట్లాడుతూ టీచర్ పోస్ట్ కావాలంటే 15 లక్షలు కట్టాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎవరు అన్నోన్ మ్యాన్ ఆ కాల్స్ మాట్లాడింది కూడా సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయించి లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ చేపిస్తే కూటమి సర్కార్కే అందరూ కూడా ప్రజలు ఇది ఏమి అట్లాంటి అవకతవకలు జరగలేదని చెప్పి తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి ఏదైనా కూడా ఈ నిరుద్యోగులకి డిఎస్సి ఎగ్జామ్ మీరు రిలీజ్ చేయడమే ఫస్ట్ వచ్చిన వెంటనే ప్రతి సంవత్సరం జాబ్ క్యాలెండర్ ఉంటుందని మీరు ఫస్ట్ ఫైల్ చేసిన ఫైలే అది. కాబట్టి మీరు ఏదైతే రిలీజ్ చేసినారో ఈ 2 ఏళ్ళకు కాగా ఒక డిఎస్సి పోస్టులు రిలీజ్ చేసినారో దానికి మీరు కనీసం అవకతవకలు లేకుండా కూడా మీరు నడపలేని పరిస్థితులలో ఈరోజు ఆ ఎగ్జామ్ జరిగింది. అదే చూసుకుంటే మనం ఈరోజు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అన్ని ఫ్యామిలీని వదిలిపెట్టి పల్లెటూరులో ఉన్న టౌన్లోకి వచ్చి హాస్టల్ ఫీజులు కట్టుకుంటా, కోచింగ్ల సెంటర్లకు డబ్బులు కట్టుకుంటా, ఏదో చిన్నపాటి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటా, అన్నీ చేసుకుంటా ఈరోజు వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి మెగా డిఎస్సి ఎగ్జామ్ రాస్తే దాంట్లో మీరు ఈ విధంగా అవకతవకలు జరిగి ఏదైతే డబ్బులు 15 లక్షలకి మీరు అమ్ముతున్నారు అని చెప్పి ఏదైతే బయట రూమర్ ఉందో దానిపైన మీరు సమాధానం చెప్పుకోలేకపోతే మాత్రం మీ కూటమి సర్కార్కి అది ఒక మచ్చగా మిగిలిపోతుంది. మేమేమి వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళము, మేమేమి ఎవరం కూడా ఈరోజు మా స్వార్థం కోసం కానీ మా పార్టీ కోసం కానీ మేము చేయడం లేదు. కేవలం నిరుద్యోగులకి డిఎస్సి పరీక్షలలో ఎవరైతే క్వాలిఫై అయినారో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పియండి అని మేము వాళ్ళ తరపున నిరసన తెలియజేస్తున్నాం తప్పనిస్తే మా సొంత ప్రయోజనాలు ఇవన్నీ కూడా ఏం లేదు. అదేవిధంగా చూసుకుంటే నేను చాలా మంది డిఎస్సి ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళతో నేను మాట్లాడినాను. దాంట్లో చాలా మందికి కూడా ఇది డిఎస్సి క్యాండిడేట్ కూడా ఇది అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ కూడా వచ్చింది. కాల్ లెటర్ షేక్ మస్తాన్ బి అని చెప్పి ఆమెకి కాల్ లెటర్ కూడా వచ్చింది. కాల్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత ఆమెకు ఉద్యోగం నీకు రాలేదమ్మా, నీ వేరే వాళ్ళకి వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది 75 మార్కులు వచ్చినాయి ఆమెకి. ఆమె ఆల్మోస్ట్ దాదాపుగా ఒక 5-6 ఏళ్ళ నుంచి కష్టపడి చదివి ఈరోజు ఇన్ని మార్కులు తెచ్చుకొని కాల్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఆమెకు ఉద్యోగం రాకపోతే ఏం రాకపోతే వాళ్ళ కుటుంబం పరిస్థితి ఏంది, వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి చదివింటారు, వాళ్ళు దానికోసం ఎంత శ్రమ పెట్టుకుంటారు, అన్ని ఫ్యామిలీలు ఉన్నా అన్ని కూడా అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఈరోజు మాకు కష్టపడి చదువుకొని 75 మార్కులు తెచ్చుకొని కాల్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఉద్యోగం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళని ఎన్నికి పంపించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏవేవైతే అవకతవకలు జరిగినాయో ఇవన్నీ కూడా కూటమి సర్కారు మాట్లాడి ఏదైతే సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ చేపించి దీనికి అవసరమైతే సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసి దీనిని ఎవరైతే అర్హులో వాళ్ళకి డిఎస్సి పోస్టులు ఇవ్వాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను.